أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ahiret Seferi isimli kitabımızı okunu devam eterbiz. Ham endi yangi temaga kirishgancha o'tgan temada suylashib ketgan Alloh hadislarini esga tushirdik. Aytgan edik, mu'minning joni chiqqan vaqtda jannat ne'matlari bilan shodlantirilar dedik. Hamda aytib ketdik, agarda xayrli izgi yo'lda bo'lgan kishi o'la ekan, ul vaqtda uning yonina farishtalar kelirlar, hamdagan ona aytirlar: "Ey xayrli tanda bo'lgan xayrli jon, Allohning rahmatini, ne'matlarini aydashiq" deyarlar. Ham shul holatda uning joni chiqar, hamdagan uning jonin ko'kka olib minarlar. Ham ko'kka mingan sayin andag'i ko'k farishtalar sorarlar: "Bu nindi xayrli shunday jon" deyarlar. Uni bek xayrli, yaxshi ism sifatlari bilan gina atarlar. Hamdagan ul Alloh bo'lgan ko'kka xatligida ko'tarilar dedik. Agar degan kishi xayrsiz bo'lsa, xayrsiz amallar qilib yashagan kishi bo'la ekan, ul vaqtda da uning jonin olirga farishtalar kelirlar, lekin ular ul kishini jonin chiqargan vaqtda, jonin olgan vaqtda ul kishini bor tek sugarlar gina dedik. Ey xayrsiz tanda bo'lgan, ey xayrsiz jon, Rabbingning ashuvini, Rabbingning g'azabini aydashiq deyib, ul jonni qo'rqita shusha jonni chiqarlar. Hamdagan ko'kka olib minarga tilarlar, lekin ko'k eshiklari anga ochilmas dedik. Ko'k eshiklari anga ochilmas. Ham shundan so'ng endi ul qabrga qaytar, ham qiyomat kunda haqlik qabrida azab qilinir dedik. Ham shulay yo'q, shusha hadisga o'xshagan tag'in bir hadisni olib ketdik. Agar degan mu'min musulmonga ajal vaqti jetsa, u vaqtda anga farishtalar kelirlar, oq yefak bilan uning yonina kelirlar, hamdagan aytirlar: "Ayda xayrli bo'lgan jon, Robbingning rahmatini, ne'matlarini shiq" deyarlar. Ham shundan so'ng u jonni bir-birsine ko'chira ko'kka olib minarlar. Ham ko'kka mingash uning yonina iligrak o'lgan boshqa xayrli jonlarni keltirirlar. Hamdagan shusha xayrli jonlar bu so'nggina kelgan jon yonina kelib, ondan so'ray boshlarlar dedik. Anda yer yüzünde qolgan falan kishining hali nechik, falan kishining hallari nechik deyib, o'zlari bilgan tuğanları, yaqinlari haqında ular shusha jondan so'rasha bilisha boshlarlar dedik. Hamdagan shusha hadisga tayanib olimlar aytdilar: "Ilik o'lgan jonlar, ular hozirgi kishilarning holatlarini bilmaylar, illa demagar shusha kishilar tirasida yashagan kishilar vafot bo'lib, ularning jonlari üstga ko'tarilsagina ular ondan so'ray olirlar" dedi. Ham endi shundan so'ray boshlarlar, u kishining hali nechik, bu kishining hali nechik deb, ham endi bu mayit aytir, yangi jon aytir: "Ul bitinde menga haqlik vafot bo'lgan edi, sizin yangi minmadimini, ko'kka minmadimini, uni ko'rmadingizmini" deb ul ulardan so'rar. Ham endi ular anglarlar, agar degan izgi jon bo'lsa ul ko'kka minar edi, agar da ko'kka minmagach demaganda uning borashaq jeri o't. Shunga ko'ra ular anglarlar, ul endi haviyaga ketgan, ya'ni jahannamning ismin aytirlar. Shusha haviyaga ketgan endi ul alaysa deyarlar. Ya'ni shusha hadislardan endi anglay olamiz, kishi o'lgach uning joni ko'tarila, ko'k yuzini üstga ko'tarila. Agar degan ul xayrli jon egasi bo'lsa, ul vaqtda boshqa o'lgan jonlar bilan uchrashashak, ham endi suylashashak. Agar da endi xayrsiz jon bo'la ekan, ul vaqtda ko'k eshiklari ochilmas, ham degan ul o'zining qabrini
кайтыр диделәр. Һәм Аллаһ Тааланың да аятын китердек: "Иннәлләзина каззабу биаятина вастакбару анха ла туфаттаху лахум абвабус-сама." Дөреслектә кемнәр безнең аятларыбызга ышанмадылар, аны ялган диделәр һәм дә тәкъбирләнделәр, безнең Коръән Кәримдә әйткән сүзләребезгә иярергә теләмәделәр, алар өчен күк ишекләре ачылмас һәм алар җәннәткә кермәсләр дигән Аллаһ Тааланың аяты дәген шушы хадисне раслап тора. Һәм бүген инде иншаллаһ алып китәрбез, ул да булса кешенең барлыкка килүе хакында. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. ابن مسعودтан риваят итеп китерелә, ул әйтте: Аллаһның илчесе һәр вакытта да дөресен сөйләүче Аллаһның илчесе әйтте ди: Инна ахадакум яджмау халқаху фи батни уммихи 40 яума. Дөреслектә сез анагызның карынында булган вакытта 40 көн шунда булырсыз. Ягъни анагызның карынында 40 көн булырсыз. Сумма якуну алаqa мисла залик. Шуннан соң 40 көннән соң оешкан кан кисәгенә әйләнерсез, әверелерсез. Сумма якуну мудга мисла залик. Шуннан соң ит кисәгенә әверелерсез. Сумма юрсилуллахул малак фаянфаху фихи рух. Шуннан соң Аллаһ Таала фәрештәне җибәрер һәм ул шушы балага җанын өрер диде. Шушы балага җанын өрер. Ягъни 40 көн вакытында әле кешенең формасы формалашмаган була, 40 көннән соң ул оешкан кан кисәгенә әйләнә һәм инде шуннан соң күпмедер вакыт үткәч ул ит кисәгенә әйләнә. Шуннан соң инде Аллаһ Таала фәрештәне җибәрә һәм аңа җанны өрә диде. إذا مر بالنطفة 42 بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وشعرها وجلدها ولحمها وعظامها. خمسuna أخشغان باشقا بر حديث بر ul Huzeyfe ibn Asyad al-Ghaffari isimli sahabeden kila ul aytdi: Allah'ның ilçesinin әйткәнен ишеттем диде. Siz 42 көн су халәтендә булырсыз. Шуннан соң Аллаһ Таала фәрештәне җибәрер һәм дәген ул шушы халәткә бер сурәт бирер. Ягъни сезгә рәвеш китерер, сезне сурәткә кертер. Һәм дәген Аллаһ Таала диде: Сезнең ишетүегезне барлыкка китерер, күрүегезне барлыкка китерер һәм дәген чәчләрегезне һәм дә тәннәрегезне, итләрегезне һәм дә сөякләрегезне барлыкка китерер диде. Ягъни шушы хадистән аңлашылганча 42 көн дәврендә ул Адам баласы анасы карында су халәтендә була. Шуннан соң Аллаһ Таала фәрештәне иңдерә һәм дәген ул фәрештә аны кеше сурәтенә кертә һәм инде аңа ишетү, күрү һәм дәген сыйфатларын бирә һәм шулай ук чәчләрен, тәннәрен һәм дә итләрен, сөякләрен барчасында инде барлыкка килә башлый дип бу хадисне аңларга була. Бу инде кешенең барлыкка килүе булды һәм инде чираттагысы ул да атала тахсинул кафан вал исрау бил җаназати ва каламиха. Кафанны, ягъни кеше үлгәч, шушы кешене төрү кафан дип атала бит. Шушы кафанлауны яхшы халәттә булдыру, ягъни яхшы халәттә кешене кафанлау һәм дәген җиназасын укырга ашыгу. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. Jabir bin Abdullah'tan kila ul Allah'ның ilçesi әйтте: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه إن استطاع. Әгәр дә берәрегез үзенең кардәшен
кәфендәсә, ул аны мөмкин булган халәттә, яхшы халәттә кәфенләргә тырышсын, диде. Чөнки бер кешене җитеп бетмәгән кәфенгә күмгән иделәр. Ягъни җитеп бетмәгән, шундый кичкенә генә бер кәфен кисәгенә төргәннәр иде, һәм шуннан соң инде Пәйгамбәрбез шушы хәлне күргәннән соң, белгәннән соң әйтте: әгәр дәген берәрегез үзенең кардәшен кәфендәсә, аны үлгәннән соң төрә икән, ул аны иң хәерле халәттә кәфенләргә тырышсын. Иң яхшы халәттә аны кәфенләргә тырышсын, ягъни җитәрлек кәфен белән ул үзенең кардәшен төрсен, диде. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني. Әбу Саид al-Худридан китерелә, Пәйгамбәрбез әйтә иде ди: әгәр дәген җиназа намазы укылса, шуннан соң иратлар шушы мәетне җилкәләренә күтәреп алып барсалар, әгәр дәген ул мәет изге кешеләрдән булган булса, ул әйтер: каддимуни каддимуни, алга этәрегез мине, дияр. وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها. Әгәр дәген ул хәерсез, җаннардан хәерсез кешеләрдән булса, күтәреп барган вакытта ул әйтер: әй кайгы булсын, кая аны алып барасыз? Әй кайгы булсын, кая аны алып барасыз, дияр. يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان. Һәм аның әйткән сүзләрен, кычкырган тавышларын бөтен җан ияләре дәген ишетер, иллә дә кешедән кала. Кешедән кала барлык җан иясе дәген шушы әйткән сүзләрен ишетер. وَلَوْ سَمِعَهُ لَصَعِقَ. Әгәр дә кеше ишетсә, шушы мәетнең әйткән сүзләрен, ул ягылыр, үлер иде ди. Ягъни шушындый тавышны ишетсә, ул әлбәттә инде үлер иде ди. Ягъни нәрсәне аңларга була шушы хадистән? Әгәр дәген җиназа укылды һәм кешене алып баралар икән, ул вакытта шушы тәннең җаны, ул әйтәчәк: хәерле җаннардан булса, мине алга этәрегез, тизрәк мине алып барыгыз, чөнки ул белә, аның барачак урыны җәннәт. Аның барачак урыны җәннәт, аның барачак урыны Аллаһы Тәгаләнең нигъмәте һәм дә рәхмәте. Шуңа күрә ул мине ашыктырыгыз, дияр, үзенең тәненә әйтер. Һәм әгәр дәген ул хәерсез җаннардан булса, әйтер: әй кайгы булсын, кая минем тәнемне алып барасыз? Кая минем тәнемне алып барасыз, дип инде ул бик каты аның җаны кычкырыр. Һәм әгәр дәген кешеләр шушы җанның әйткән сүзләрен ишетсәләр, алар барчасы да һәлак булырлар иде. Ягъни күтәрә алмаслар иде шушы җанның үзгәләнгәнен, шушы җанның кычкырганын, диде. Бу Бухари җыентыгында килә. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه. Abu Hurayradan kitirilә, Peygamberimiz әйтте: җиназа укуны тизләтегез. Ягъни җиназа укыганнан соң мәетне илтүне, җирләүне, шушындый эшләрне, шушы җиназага кагылган барча эшләрне дә тизләтегез. Әгәр дәген ул изге бәндәләрдән булса, сез аны хәерлесенә ашыктырырсыз. Ягъни ул мәетне хәерле җиргә ашыктырырсыз. Ва ин таку сива залик фашаррун тадаунаһу ан риқабикум. Әгәр дәген алай булмаса, әгәр дәген ул хәерле җаннардан булмаса, ул вакытта үзегезнең җилкәгездәге начарлыктан кутылырсыз. Үзегезнең җилкәгездәге булган начар булган
начар булган кешедән котылырсыз, ягъни шушы мәетнең тәненнән котылырсыз диде. Ягъни шушы Пәйгамбәребезнең хадисеннән аңларга була, әгәр дә кеше вафат була икән, аның мөһим түгел, хәерле кешеме ул, хәерсез кешеме, хәерле яхшы эш булып тора, ул да булса җиназаны тизләтү. Ул да булса аны тизрәк, тиз арада күмергә, җирләргә тырышу. Чөнки әгәр дәген ул хәерле кеше икән, син аны Аллаһның рәхмәтенә тизрәк тапшырасың, тизрәк этәрәчәксең, бу шулай ук хәерле. Әгәр дәген ул хәерсез икән, ул вакытта шушы хәерсез кешедән котыласың. Шуңа күрә җиназа ул һәр вакытта да тиз кылынырга тиеш. Кеше үлсә, озак вакыт көтмичә, мөмкин хәтлек булган арада аны тизрәк җирләргә тырышу, бу хәерле гамәл булып тора, һәм бу Бухари һәм Муслим җыентыкларында килә. Вал-исрау кыйла маънаһу ал-исрау бихамлиһа иля кабриһа фил маши. Һәм галимнәр шушы тизләтү дигән вакытта аларның кайберләре әйттеләр, ул да булса тизләтү аны каберенә тизрәк алып бару. Каберенә тизрәк аны алып бару, ягъни адымнарны тизләтү. Кызу адымнар, тиз адымнар белән тизләтү шушы күздә тотыла диделәр. Һәм кайбер галимнәр, башка галимнәр әйттеләр, ва кыйла таҗһизуха баъда маутиха лиалла татагайяр. Үлгәннән соң аны кәфенләү, аны юу, озату, җиназасын укуны тизләтү, үлгәннән соң ул кешенең төсе үзгәрмәс, ул кешенең кыяфәте, рәвеше үзгәрмәсен өчен диде. Ягъни әгәр дәген кеше ул вафат була икән, әлбәттә ул үзгәрә башлый, аның тәннәре бозыла башлый. Шушы бозылуларга киткәнче үк кеше вафат булуга үк аны җирләргә тырышу, бу әлбәттә хәерле гамәлләрдән булып тора. Һәм тагын бер теманы алыйк, монысы шулай ук бик популяр дип әйтергә була, бик халык арасына кереп калган темалардан, ул да булса атала: "Хәл янтафи'ул маута би шай'ин мин са'ил ахья ам ла?" Вафат булганнар исән кешеләрнең кылган гамәлләреннән файда күрерләрме яки юкмы? Шуның хакында. ينتفع الموتى بسعي الأحياء بأمرين مجمع عليهما بين أهل السنة من الفقهاء وأهل الحديث والتفسير. Alimler әйттеләр, үлгән кешеләр, алар исән кешеләрнең гамәлләре белән ике очракта файда күрергә мөмкиннәр диделәр. أحدهما ما تسبب إليه الميت في حياته. Беренчесе, ул да булса мәйет үзе исән вакытында нинди дә булса сәбәпләрен кылып калдырган булса. Үзе исән вакытында ниндидер сәбәпләрен кылып калдырды, һәм шул сәбәпле үлгәннән соң да аңа әҗер барып торачак. Аңа әҗер барып торачак. Моны хакында беләбез, ул атала садака җария. Барып торучы садака дип аны тәрҗемә кылырга була. Әгәр дәген ул кешеләр файдалана торган әйберләр төзеп калдырса, һәм кешеләр шушы әйберләрдән файдалансалар, файдаланган саен аңа һәр вакыт әҗер барып тора. Ул мәйеткә шушы сәбәбен кылганы өчен, шушы әйберне төзеп калдырганы өчен аңа барып тора шушы кешеләрнең кулланганнары саен әҗер саваплар бу мәйеткә барып тора. Ул булырга мөмкин салдырып калдырган юллар, яки салдырып калдырган күперләр булырга мөмкин, төзеп куйган мәчетләр булырга мөмкин. Әгәр дә кешеләр шушы юлларда йөрсәләр, күперләрдән чыксалар, мәчетләргә килсәләр, әлбәттә аңа савап барып тора. Яки китап язып калдырган булса, яки гыйлем калдырган булса, кешеләр шушының китабына, шуның гыйлеменнән файдаланып яши торган булсалар, әлбәттә аңа һәр вакытта да савап барып ирешеп торса, яки инде үзеннән соң хәерле изге баланы калдыра икән, ул вакытта шушы балалары дуа кылган саен бу кешегә, бу мәйеткә әҗер савабы барып тора. Монысы булды беренчесе, ул да булса, әгәр дәген үзе дөньяда булган вакытта берәр нинди сәбәбен кылып калдырган булса.
Икенчесе, الثاني دعاء المسلمين واستغفارهم له والصدقة والصوم والحج. Һәм икенчесе хакында әйттеләр, ул да булса мөселманнарның кылган дугалары. Мөселманнарның башка үлгән мөселманнарга карата кылган дугалары һәм дә аларның кылган истигъфарлары, аларның Аллаһтан афу итүне сораулары, һәм дә садака бирүләре, ураза тотулар һәм дә хаҗ кылу шикелле гамәлләр диде. Вахталафу фи қираатил Кур'ани ва зикр. Ләкин галимнәр арасында төрле фикер әйтүчеләр булды. Коръәннең әҗр савабы мәйеткә барачакмы яки юкмы? Яки кылган зикр тәсбихләрнең әҗр савабы мәйеткә барачакмы яки юкмы? Мәсәлән, кеше Коръән укырга мөмкин, һәм Коръән укыгач шушы әҗр ва савапларны багышладым фәлән кешегә диеп, шушы нинди дә булса берәр мәйетне әйтергә мөмкин, яки зикр тәсбихлар әйтергә мөмкин, һәм аның әҗр савабын да шушы мәйеткә багышларга мөмкин. Менә шуның әҗр савабы ул мәйетләргә барамы, юкмы? Шуның хакында галимнәр төрле фикердә булдылар. فجمهور السلف ومذهب أحمد وبعض أصحاب أبو حنيفة الأصول. السلف يعني السلفләрнең күпчелеге, yani Peygamberimiz yolunda buluşularının күпчелеге, һәм дәген Ahmed bin Hanbal, аның мәзһәбен беләбез, 4 мәзһәбнең берсе ул да булса Ahmed bin Hanbal мәзһәбе. Шушы мәзһәбтә һәм дәген Абу Ханифаның кайбер кешеләреннән, кайбер асхабларыннан, yani Абу Ханифа мәзһәбендә булучы кайберәүләр әйттеләр, әйе, укыган Коръәннәрнең әҗр ва саваплары һәм кылган зикр тәсбихләренең әҗр ва саваплары шушы мәйеткә барып торырлар диделәр. والمشهور من مذهب الشافعي ومالك عدم الأصول. Башка мәзһәбләрдә ул да булса Әш-Шафиғи һәм Әл-Малики мәзһәбләрендә әҗр саваплар бармы дип әйттеләр. Аларның һәрберсенең дәген үзенең дәлилләре булды. Бара дип әйтүчеләрнең үзләренең аңлатмалары булды. Бармы дип әйтүчеләрнең дә үзләренең шушындый дәлилләре булды. Һәм шушы изгелекләр, әҗр ва саваплар бару турында bir hadisni o'qib ketik. An Aisha radhiyallohu anha anna rajulan ata an-nabiy sallallohu alayhi vasallam faqala ya Rasulullah. Aishadan kitirilә, bir kishi Peygamberimiz yanına kildi һәм дә әйтте: "Ey Аллаһның илчесе, inna ummi iftulitat nafsaha wa lam tusa wa adhunnaha law takallamat tasaddaqat فلها أجر إن تصدقت عنها." Һәм ул кеше Пәйгамбәребездән сорады: "Минем әнием кинәт кенә үлеп китте. Көтелмәгән вакытта бик тиз генә кинәт кенә шушындый үлү белән үлеп китте. Һәм ул бер нәрсәдә васыят кылып калдыра алмады." Yani hayırlı iş buла, үлер алдына һәрбер кеше дәгән васыят кылып калдырса, үзенең әһелләренә, үзенең балаларына, үзенең киләчәк нәселләренә нинди дә булса сүзләрне әйтеп калдыру, ул әлбәттә хайырлы амәлләрдән. Васыят кылу, yani Аллаһтан куркыгыз, Аллаһ юлында булыгыз дип, тақвалы булыгыз дип, шушындый сүзләрне яки башка сүзләрне әйтеп калдыру, ул әлбәттә атала васыят дип. Һәм әнием кисәк кенә үлеп китте, васыят әйтеп калырга өлгермәде. Һәм мин уйлыйм, әгәр дәген ул сөйләшә алган булса, yani әгәр дәген аның мөмкинчелеге булган булса, ул садака бирер иде яки аны васыят итәр иде дип уйлыйм. Yani әгәр дә әнием кинәт кенә үлеп китмәгән булса, әгәр дәген аның вакыты, мөмкинчелеге булса, мин уйлыйм, ул садака бирегез дип, ул мәсәлән васыят кылып калдырыр иде дип мин уйлыйм ди. Фалаха аҗрун ин тасаддaqtu анха. Мин аңа әҗр савап булырмы?
ягъни әниемә әҗр савап булырмы, әгәр дәген мин аның исеменнән садакаларны бирсәм, дип Пәйгамбәребездән сорады. Кала нагам. Пәйгамбәребез әйтте, әйе, диде. Ягъни шушы хадистән аңлашыла, bir кешенең әнисе кисәк кенә үлеп китте, бер нәрсә дә әйтеп калырга өлгермәде һәм әниемә ярдәм итәргә теләп, әнисенә ярдәм итәргә теләп, ул кеше сорады, садака бирсәм, аның исеменнән аңа әҗр савап булырмы дигәч, Пәйгамбәребез әйе, аңа әҗр савап булыр, садакаңны аның исеменнән бир, диде. Бу Бухари һәм Муслим җыентыкларыннан килә. Ягъни шушы хадистән аңлашылганча, без файда китерә алабыз үзебезнең үлгән туганнарыбызга, әти-әниләребезгә, якыннарыбызга файда китерә алабыз, әгәр дәген аларның исемнәреннән нәрсәндә булса садака итертеп бирсәк. Нәрсәндә булса садака итертеп бирсәк, ул иншаллах Аллаһ тарафыннан кабул ителеп алыначак һәм инде аларга ул әҗр ва савап булып барачак. وعنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. Һәм шулай ук әҗр саваплар бару буенча башка хадистә бар, ул да булса Айшадан шулай ук китерелә. Аллаһның илчесе әйтте ди: кем үлде һәм аның өстендә ураза тоту бар иде, ул аны ураза тота алмаган халәттә үлеп китте, аның вәлие аның өчен ураза тотар, диде. Аның вәлие аның өчен ураза тотар, ягъни кешенең өстендә ураза булырга мөмкин, Рамазан айы килеп җитте, ләкин ниндидер сәбәп белән ул уразасын тота алмый, шуннан соң Рамазан айы үтеп китте һәм ул әле Рамазан уразасын тота алганчы вафат булды. Шушы вакытта, диде Пәйгамбәребез, аның өчен вәлие, аның якын кешесе уразасын тотсын һәм инде аңа әҗере булыр, диде. Аңа әҗере булыр. أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت. ابن عباستان كترلا Juhayna isimli bir җирлекнең исеме, ягъни bir кабиләнең исеме, шундагы bir хатын кыз ул Пәйгамбәрбез янына килде һәм дә әйтте: Дөрестлектә минем әнием нәзер әйтеп калдырган иде хаҗ кылырга диеп. Ләкин ул хаҗ кыла алмады, үлеп китте. Афа ахуджу анха. Аның өчен мин хаҗ кылсам ярармы? Диде. قال حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته يقضي الله فالله أحق بالقضاء. Ул әйтте: әниң өчен хаҗ кыл, күрәсеңме ди, әгәр дәген синең әниеңнең бурычы калган булса. Әниеңнең бурычы калган булса, син ул бурычны, ул әҗәтне тиешле кешеләренә кайтарыр идеңме? Дип аннан сорады. Иқдуллах фаллаху ахакум бил қада. Шулай булгач, Аллаһның хакы зуррак, шуңа күрә Аллаһның хакында үтәргә тырышыгыз, ашыгыгыз, диде. Ягъни әгәр дәген кеше үлеп китә икән, аның бурычлары кала икән, әлбәттә аның бурычын түләргә тиешләр. Аның калган әһелләре, аның балалары, аның якыннары, туганнары шушы бурычны тиешле кешеләренә тиешле кешеләргә җыеп бирергә тиешләр. Һәм шулай ук диде, хаҗ кылуны нәзер итертеп калдырган булса кеше, хаҗ кылырмын дип, ләкин ул хаҗ кыларга өлгермәде, үлеп китте. Әлбәттә инде ул Аллаһ белән килешү төзегән һәм шушы килешүне үти алганчы ул вафат булган. Шул сәбәптән бу килешүне дә ахырына хәтлек җиткерергә кирәк. Аның якыннары, туганнары, кешеләре әлбәттә инде әнисе өчен хаҗ кылса даган, әлбәттә бу да дөрес булып тора һәм дә инде бу Бухари җыентыгында килә торган хадисләрдән. Ягъни без үзебезнең әти-әниләребезгә, вафат булган якын кешеләребезгә, туганнарыбызга бик күп файдалар китерә алабыз. Алар
өчен без төрле садакалар, төрле изге гамәлләр кылырга мөмкин без, яки ураза тоту булсын, яки хаҗга бару шикелле алар исеменнән барып шушы әҗр ва савапларны алырга, багышларга була. Хадисләрдән күренгәнчә, ураза тотудаган ул әлбәттә рөхсәт ителә алар өчен, һәм шулай хаҗ кылудаган ул әлбәттә рөхсәт ителә, һәм башка изгелекләр буенча даган анда рөхсәт итүче галимнәр бар. Шуңа күрә әгәр дәген үзебезнең якыннарыбызга нәрсә дә булса шушындый изге гамәлләрне эшләргә теләсәк, Аллаһ Тәгалә безгә андый мөмкинчелекләрне бирде. Һәм шуңа күрә шушындагылар белән уйлап фикерләнеп, үзебезнең вафат булган туганнарыбызга, якыннарыбызга һәрвакыт дуада булып, Аллаһ Тәгаләдән аларның кылган кимчелекләрен, хаталарын гафу итүне сорыйк, изге гамәлләрен арттырып, аларны да җәннәт әһелләренә кертүне сорыйк, һәм инде мөмкинчелегебездән килгән хәтлек изге гамәлләрне кылып, аларга дагын багышырга тырышыйк. Иншаллаһ, ул инде аларга барып ирешеп торыр. Субханакаллаһумма бихамдик, нәшһәду ла илаһа илля ант, нәстәгъфирука ва натубу илейк.